چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر دلوں میں مومنوں کے الفت قرآن۔ واہ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ صدر محترم، اسٹیج پر رونق افروز اور بزرگان دین اور حاضرین جلسہ، آج کی اس محفل میں اور آج کی اس مبارک اجلاس میں میرا موضوع سخن دنیا کی سب سے پاکیزہ اور مقدس کتاب قرآن پاک کا ہے۔ ہمیں چہتے سورج کی طرح یقین کر لینا چاہیے کہ اس کا ایک ایک حرف سچا اور صادق ہے۔ وہ قرآن پاک جس کی زبان مقدس، بیان مقدس اور جو فصاحت و بلاغت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر، جس کے متعلق ارشاد ربانی ہے کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ دعا کیجئے کہ خداوند قدوس ہم سب کو قرآن پاک کی برکت سے مالا مال عطا کرے۔ آمین آمین ثم آمین۔ نوجوان دوستوں، قرآن پاک رب ذوالجلال کی طرف سے جانب عطا کردہ وہ حسین تحفہ ہے جس نے 23 برس کی قلیل مدت میں سارے عالم میں وہ انقلاب برپا کر دیا کہ بڑے سے بڑے فصحاء، بلغاء، ادباء اور شعراء حیران و ششدر رہ گئے، جس کی آیتوں کو سن کر پتھر دل موم ہو گئے۔ دوستو، یہی وہ قرآن ہے جو رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے سراپا ہدایت و رحمت ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے رسول کی رسالت کو اعزاز بخشا۔ ہاں، یہ وہی قرآن ہے جس کی برکت سے جنات و شیاطین کا آسمانوں پر جانا بند ہوا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے ادھر چمن میں بہار پیدا ہوئی۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی حفاظت کا وعدہ خود خالق کائنات نے فرمایا۔ محترم دوستوں، آج کے اس نازک دور میں حفظ کلام پاک کو فضول سمجھا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کا رکھنا اور بے سمجھے پڑھنا بے سود ہے، مگر افسوس صد افسوس کے حفظ کلام پاک کے بارے میں ہمارا یہ خیال کہ اس کے بارے میں شہنشاہ بطحا، تاجدار مدینہ، فخر رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اقرأوا وارتقوا ورتل كما كنتم ترتل فإنما أنزلك في الدنيا عند آخر آية تقرأوها۔ قیامت کے روز حافظ قرآن سے کہا جائے گا پڑھتا جا، جنت کے درجے میں چڑھتا جا اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جیسا کہ تو دنیا میں پڑھا کرتا تھا۔ بس تیرا مقام اور ٹھکانہ وہی ہے جہاں آخری آیت میں پہنچے۔ یاد رکھو، یہ قرآن پاک دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہ زمینوں، آسمان، چاند، سورج، ستارے کوئی اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ قرآن پاک رب کائنات کا وہ مقدس اور عظیم کلام ہے، اور کیوں نہ ہو جبکہ اس کا اتارنے والا امین، جس کے ذریعے اتارا گیا وہ بھی امین، جس جات پر نازل ہوئی وہ بھی امین، جس مہینے میں نازل ہوا وہ تمام مہینوں سے افضل، اور جس رات میں نازل ہوا وہ 1000 مہینوں سے بہتر۔ اللہ کا یہ مقدس اور عظیم کلام سب کلاموں پر افضل اور برتر ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل علی خلقہ، کہ اللہ کے کلام کو سب کلاموں پر ایسی ہی فضیلت ہے جیسے کہ خود حق تعالی شانہ کو اپنی مخلوق پر۔ اللہ کا دلارا اور پیارا نبی ارشاد فرماتا ہے کہ جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا، اس کے والدین کو کل قیامت کے دن سورج سے بھی زیادہ روشن تاج بنایا جائے۔ غور کرنے کا مقام ہے کہ جب والدین کو اس گراں قدر انعام سے نوازا جائے گا تو خود پڑھنے والے کے مقام اور مرتبہ کا کیا؟ حضرات، قیامت کا میدان ہوگا اور ایسے 10 آدمی جن کے لیے جہنم واجب ہو چکے ہوں گے، حافظ قرآن اپنی رب کی بارگاہ میں جائے گا اور سفارش کرے گا، اور رب کائنات اس کی سفارش قبول کریں گے، اور اس حافظ قرآن کی برکت سے ان 10 آدمی کو نجات عطا۔ مسلمانوں، قرآن کریم وہ عظیم برکت اور سعادت ہے جو روح خدا بنتی ہے،
मगर अफसोस के हमने इसकी पाकीज़ा तालीमात को भुला दिया। नतीजा यह हुआ कि वो मुस्लिम कौम जिसके सर पर इज्जत और रफ़ात का ताज था, जिल्लत और रुसवाई के गार में जा गिरी। वो मुस्लिम कौम कामयाबी जिसके आगे बढ़कर इस्तेमाल करती थी, नाकामी उसका मुकद्दर हो गई। वो मुस्लिम कौम जिसकी एक आवाज पर अफ्रीका के जंगल में रहने वाले खूंखार दरिंदों ने मैदान खाली कर दिया। आज चींटी भी उसका हुक्म मानने को तैयार। वो मुस्लिम कौम जिसने कभी हुकूमत और सल्तनत का फरीज़ा अंजाम दिया था, आज गुलामाना जिंदगी बसर कर रही है। वो मुस्लिम कौम जिसकी माज़ी कभी रोशन आफ्ताब बनात थी, आज हाल मुस्तक़बिल इसका तारीख है। मुसलमानों, समझो और होशियार हो जाओ, वरना याद रखो तारीख हमें माफ नहीं करेगी। जानिसार सहाबाए किराम के कुतुबखाना में कुरान करीम के अलावा कोई किताब न था। वो उन्हीं को लेकर आगे बढ़े और कामयाबी उनका कदम चूमती चली गई। वो कुरान ही था जिसकी बरकत से बद्र के मैदान में 313 ने मक्का की किस्मत पलट दी। आज हम हैं करोड़ों में, लेकिन दूसरी कौमें हम पर सवार है। जान हमारी महफूज नहीं, माल हमारा महफूज नहीं, जुल्म सितम की चक्की हमारे लिए घूम रही है। मुसलमानों, न हमारी मसाजिद महफूज है, न हमारी मदारिस महफूज है। मुसलमानों, एक दौर वो था कि मुसलमानों का मुकाबला हामान बिन वली से हुआ। उस दुश्मन खुदा और दुश्मन रसूल के पास ताकत और कुव्वत था। 60,000 फौज का लश्कर जिला है, मुसलमानों की फौज 10,000। इस्लामी फौज के कमांडर हैं खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु। मशवरा होता है खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु से, कहा जाता है कि आप 60 आदमी लेकर जाएं और पता लगाएं कि दुश्मन कहाँ है, उसकी तादाद कितनी है। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु की ईमानी कुव्वत देखिए, फरमाते हैं कि मेरे साथ 300 आदमी काफी नहीं, सिर्फ 30 आदमी काफी है। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम अर्ज़ करते हैं कि ये दुनिया दारुल असबाब है, 30 आदमी कुछ नहीं होते, कम अज कम 60 आदमी ले जाए। चुनांचे 30 आदमी का और इजाफा कर दिया जाता है और इस्लामी फौज का ये छोटा सा काफिला आगे बढ़ता है। चंद मील की दूरी पर मालूम होता है कि दुश्मन वहाँ है और उसकी तादाद 60,000 है। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु की ईमानी कुव्वत जोश में आती है और फरमाते हैं कि हमें शौक़े शहादत है, और जब शौक़े शहादत सामने है तो दुश्मन की कसरत की तादाद की परवाह। हामान बिन वली फरमाते हैं कि हम तो समझते थे कि मुस्लिम कौम बड़ी ही अहमक और बड़ी ही समझदार है, लेकिन मालूम पड़ता है कि तुम बड़े ही अहमक और बेवकूफ हो। 60,000 से लड़ने के लिए सिर्फ 60 आदमी लेकर आए हो। जाओ, हम तुम पर रहम करते हैं और 2-2 बोरे खजूर और चंद अशरफिया दे देते हैं। क्यों अपनी जानों पर जुल्म करने आए हो? जिगर पर हाथ रखिए और सुनिए। हामान बिन वलीद, खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि शर्म नहीं आता, बास बनकर आया है ये कमांडर, शर्म नहीं आता कि अपनी मुस्लिमी को बास के पर्दे में बयान करता है। इस्लामी फौज की इस ललकार से हामान बिन वलीद जोश में आते हैं और फरमाते हैं कि जाओ पकड़ लो उन 60 आदमियों को। चुनांचे 60,000 का हमला होता है और रसूल खुदा के ये जांबाज सिपाही घुसते हुए तो नजर आते हैं, लेकिन उसके बाद मालूम नहीं थे कहाँ गए। सिवाय तलवार की चमक और खचाखच के कुछ नजर न आता था। लेकिन तारीख शाहिद है, ये जमीन और आसमान गवाह है कि 60 ने 60,000 का मुंह फेर दिया। हजरात, मैं पूछना चाहती हूँ कि वो कौन सी चीज थी जिसने सहाबाए किराम के अंदर ये ताकत और कुव्वत पैदा की? दोस्तों, यही वो कुरान था जिसकी बरकत से बद्र के मैदान में एक को 1000 पर भारी कर दिया। किसी ने सच ही कहा है, वो अदाए गुलबा है मोमिन के लिए कुरान में, वो अदाए गुलबा है मोमिन के लिए कुरान में, फिर जो तू गालिब न हो कुछ है कसर ईमान में। खुदा न खास्ता आज हम अपने बच्चे को अपने बच्चे को 2 पैसे के लालच में दीन से दूर रखा और हमारी नजरें उखरवी नेमतों के बजाय दुनियावी डिग्रियों पर रहा। तो याद रखिएगा, खुदा के यहाँ जवाब देना होगा। इसी पर मैं अपनी तकरीर खत्म करती हूँ। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें और आपको सुनने सुनाने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।